হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফি। আশা করি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো। আমাদের ক্লাসগুলো তোমরা নিশ্চয়ই খুব ভালো করে এনজয় করছো এবং ভালো করে কিছু লার্নিংয়ে তোমাদের কাজে লাগছে। বিগিনার্স থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স লেভেলের ডিকটেশন পর্যন্ত প্রত্যেকটা ক্লাসই তোমাদেরকে আমরা প্রোভাইড করছি। তো আশা করি তোমাদের ক্লাসগুলো খুব ভালো লাগছে এবং তোমাদের এক্সাম প্রিপারেশানে নিশ্চয়ই অনেক হেল্প হচ্ছে। তো প্রিভিয়াস ক্লাসে তোমরা হাবিং সেকশন 1 দেখেছো, আজকে হবে হাবিং সেকশন 2। হাবিং সেকশন 2 হবে এবং হাবিং সেকশন 2 হয়ে যাওয়ার পরে তোমরা সেকশন 1 আর সেকশন 2 দুটোকে মিলিয়ে একবার রিভিউ করবে, অর্থাৎ রিভাইজ করবে। ফলে তোমরা দেখতে পারবে যে তোমরা কতটা শিখতে পারলে বা আরও কিছু সমস্যা হচ্ছে কিনা চ্যাপ্টারটাতে, কারণ এটা সব থেকে লার্জেস্ট চ্যাপ্টার আর অনেক বড় এবং হার্ড চ্যাপ্টার বলতে গেলে। তোমাদের আমি কালকেও বলেছি। তো আশা করি চ্যাপ্টারটা তোমরা বুঝতে পারছো যেভাবে এক্সপ্লেন করা হয়েছে কনসেপ্ট ওয়াইজ। তো ক্লাসগুলো খুব সুন্দর করে তোমাদের জন্য ডিজাইন করা। এসএসসি স্টেনোগ্রাফার, রেলওয়ে স্টেনোগ্রাফার, এই ক্লাসগুলো তোমরা খুব ভালো করে নাও এবং শেয়ার করে দাও নিজেদের গ্রুপের মধ্যে। সমগ্র ওয়েস্ট বেঙ্গলে এরকম চ্যানেল তোমরা আর দেখতে পাবে না, এটাই একমাত্র চ্যানেল। This channel is the only one channel with this kind of varieties of lessons, classes, dictations, etc. আর আরও অনেক জিনিস তোমাদের জন্য আসছে। আপকামিং অনেক ভালো ভালো কনসেপ্ট, ভালো ভালো ক্লাস, ভালো ভালো টিপস, এরকম অনেক ছোট ছোট वीडियो आकारे तुम्हारे सामने आसबे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग आशा करते हैं कि हाविंग सेक्शन 1 का चैप्टर और जो क्लास हुआ चैप्टर का वो अच्छे से आप लोगों को तैयार हुआ है। आज होगा हाविंग का सेक्शन 2। इस क्लास को भी बहुत अच्छे से देखिए। हाविंग सेक्शन 1 एंड हाविंग सेक्शन 2 दोनों मिला के हाविंग के चैप्टर बनता है। और हाविंग सेक्शन 2 के बाद हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर आएगा डबलिंग। हाविंग में आप लोगों ने सीखा कैसे हाफ होता है, और डबलिंग में आप सीखोगे कैसे डबलिंग होगा, डबल हो जाएगा। डबलिंग मतलब डबल, हाफलिंग मतलब हाफ, वैसे आएगा चैप्टर वाइज। तो आप लोग फॉलो करते रहिए क्लास। एक एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ नहीं करना आप लोगों को, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। सब्सक्राइब करने में पैसा थोड़ी लगता है। शेयर करिए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा और हम लोगों को बताइए कि आप लोगों को हम लोगों का क्लासेस, हम लोगों का डिस्कशंस कैसा लग रहा है। तो स्टूडेंट्स, हाविंग सेक्शन 2 का क्लास चलते हैं। ओके, थैंक यू স্টুডেন্টস। কালকে হালভিং সেকশন 1 বুঝেছি, আজকে সেকশন 2। হালভিং সেকশন 1 আশা করি তোমাদের ওটা ভালো করে আয়ত্ত করে নিয়েছো। আজকে सेक्शन 2 বোঝাও। कल हम बताते सेक्शन 1, हाविंग सेक्शन 1 को। उम्मीद है वो आप लोग का क्लियर हो गया। आज सेक्शन 2 में जा रहा है, सेक्शन 2, हाविंग सेक्शन 2। टुडे आई विल डिस्कस हाविंग सेक्शन 2। एक नंबर रूल है एम एन एम एन इन और एल आर एम एन एन जी और एल आर। ठीक है, ये सब टी के लिए अगर हाफलिंग होगा, टी के लिए 40, तो टी तो लाइट है, मान लीजिए एम टी, तो एम लाइट होगा, हाफ होगा, लाइट होगा। एन टी, एन हाफ लाइट। ठीक है, ई वही है, ई लाइट होगा। एल एल टी लाइट हाफ स्ट्रोक, और आर टी ई भी लाइट हाफ लेंथ, सब हाफ लेंथ है। एम जब टी के लिए हाफ होगा, लाइट होगा, हाफ होगा। एन टी के लिए ई भी हाफ होगा, लाइट होगा, कहे कि टी लाइट है, टी ई टी लाइट है, इसीलिए
सब लाइट होगा। और जब डी के लिए होगा, जब डी के लिए अगर होगा फॉर डी, तो ई तो डीप है, ऐसे एम डी, ई गाढ़ा होगा, एन डी, ई भी गाढ़ा होगा, और एल डी, ई गाढ़ा होगा लेकिन डाउन मोशन होगा। हाँ, ये डाउन मोशन। आर डी, ई भी डाउन मोशन होगा। जब डी के लिए हाफलिंग होगा, एम एन गाढ़ा होगा, और खाली एक तो चीज ध्यान देना पड़ेगा, एल टी जो हाफ की है वो अप होगा डायरेक्शन, और एल डी ई डाउन होगा। आर डी, आर टी तो अप हो गया, आर डी डाउन होगा। ठीक है, डीप तो होगा, क्या है कि डी के लिए आप हाफलिंग हो रहा, डी डीप। एग्जाम्पल दे रहा, ऐसे मीट, एम हाफ, नेट, एन हाफ, लेट, एल हाफ। ठीक है, अच्छा। और ई वाला एक तो रूल है, हम अलग करके बताएंगे, ई अलग करके। लेट, डी के लिए जैसे मेड, नीड गाढ़ा होगा, ओल्ड, तो ठीक है। एम एन एल आर, एम एन एल आर जब टी के लिए हाफलिंग होगा वो लाइट होगा, और एम एन एल आर जब डी के लिए हाफलिंग होगा वो गाढ़ा होगा। ठीक है, हम एग्जांपल दे दिए, जैसे मेड डी के लिए मेड, नीड, ओल्ड, टी के लिए मीट, नेट, लेफ्ट, और आर डी हम बाद में बताएंगे, इसको थोड़ा अलग करके बताएंगे, तब क्लियर हो जाएगा। ठीक, अच्छा। एल और डी और आर और डी, इसके बीच में कोई भाल आ जाएगा, एल डी और डी, इसके बीच में जब भाल आ जाएगा तो हाफलिंग नहीं होगा, आधा नहीं होगा। ठीक है, जैसे लोड, एल डी, रोड, आर ओ ए डी, यहाँ पर हाफलिंग नहीं होगा, कहा कि बीच में भाल आ गया, बीच में भाल आ गया, इसीलिए हाफलिंग नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, बीच में भाल आ गया। लेकिन फोल्ड, FOLD फोल्ड, ELD के बीच में कोई भाल नहीं है, इसीलिए ही हाफलिंग हो गया। ठीक है, अच्छा। RD RT, RD इज इक्वल टू RT, इसका मतलब जैसे कलर्ड, COLOURED, कलर्ड, तो KL ऐसे होना चाहिए, हम जो बताया था, RD डाउन होगा, RD डाउन, तो यह पता चलेगा इसमें RD है तो सानू बन जाएगा, इसलिए ई नहीं होगा। कलर्ड को KL अपवर्ड रहा, कलर्ड, तो इसीलिए हम RD इज इक्वल टू RT हो गया क्या, लेकिन RD है, लेकिन ये RT क्लियर आउटलाइन के लिए, यहाँ पर कोई पता नहीं चलेगा इसमें RD है, लगता है सानुक हो गया। তাহলে এখানে RD ইজ ইকুয়াল টু RT কেন লিখলাম এটা, যে অনেক জায়গা আছে RDটা হাফ চলে না, যেমন এই একটা উদাহরণ দিলাম, জাস্ট এক্সাম্পল দিলাম, কালার্ড, এখানে যদি আমি RD হাফ করি ডাউন, তাহলে সানুক হয়ে যাবে না, এই জন্য এটাকে আমি KL আপার হাফ করে দিলাম, এই জন্য বলছিলাম RD ইজ ইকুয়াল টু RT।
এরকম অনেক এক্সাম্পল পাবে। পিটম্যান বই যখন প্র্যাকটিস করবে দেখবে কোনো জায়গায় 8 দিয়ে আছে, তো 8টা আপ ওপরে দিয়ে করবে লাইট, তো সেখানে অসুবিধা আছে, অন্য একটা স্ট্রোকে চেঞ্জ হয়ে যাবে। এই জন্য হচ্ছে 8D ইজকাল টু 8টি কাজে লাগানো যায়। এমপি, এমবি আর ইং গাঢ় হবে। এমপি এমবি এরা বলেছে যে ফাইনালি যদি এরা ফাইনালি বা ইনিশিয়ালি যদি কোনো হুক ফলো করে তাহলে এরা হাফ হবে, কিন্তু যদি হুক না ফলো করে টিডি যায় আসছে না, কারণ হাফিং হবে না, হাফ হবে না। ফাইনালি এরা যদি কোনো বা ইনিশিয়ালি শুরুতে যদি কোনো হুক ফলো করে তবেই হবে, তবে আদারওয়াইজ হবে না। যেমন ইমবিউট, IMBUTE, ইমবিউট, এটা কি বলেছিলাম আমি? ইনিশিয়ালি আর ফাইনালি হুক ফলো করতে হবে, হুক ফলো করতে হবে। আর হুক ইনিশিয়াল হুক মানে আর ফাইনাল হুক মানে N, F, B, সান, এগুলো ফাইনাল হুক। তো এরা যদি হুক ফলো না করে তাহলে কিন্তু হাফলিং হবে না, টিডি যা আসবে কেন হাফ হবে না। যেমন এখানে এমবি চিকেন আছে, এখানে না আছে আর, না আছে এল, না আছে এন, না আছে এ আর বি, কিছুই নেই, এখানে প্লেন স্ট্রোক আছে। এগুলো থাকতে হবে তবে হাফলিং হবে, হাফলিং হবে, তারপরে আদারওয়াইজ হাফলিং হবে না। তাহলে এমপি এমবি ইং এরা ইনিশিয়াল আর ফাইনালি হুককে ফলো করতে হবে, হুক ফলো করতে হবে তবে হাফলিং হবে, তারপরে আদারওয়াইজ হবে না। যেমন ইমবিউ, এমবি চিকেন, ঠিক আছে, এমবি বি এর জন্য ডিপ হয়ে গেল, একটা গাঢ় হয়ে গেল, কিন্তু এখানে কোনো কিছুই নেই, তাহলে হাফলিং হবে না। তখন এটাকে টিটাকে দেখাতে হবে, যা থাকবে সেটাকে দেখাতে হবে। ইমবিউট, ইমপিউঞ্জ, এমপি চিকেন, ঠিক আছে, আমার এখানে যে বলে দিয়েছি এগুলোর মধ্যে একটা থাকতে হবে, কিছু আছে, এন আছে, তাহলে অ্যাকচুয়ালি এটা হওয়া উচিত, তাহলে হুক ফলো করেছে, ডিও আছে, তাহলে এটা কী হবে, আপলিং হয়ে যাবে। এমপি চিকেন হাফ এন হুক, এমপি চিকেন হাফ এন হুক, তাহলে বুঝতে পারলে এরা যদি হুক ফলো করে ফাইনালি বা ইনিশিয়ালি, এবার হুক বলতে গেলে এতগুলো আছে, এন, এল, আর, এ বা ভি, তবেই হুক হবে, আদারওয়াইজ তো হুক হয় না। আচ্ছা, আরেকটা ইং দিয়ে বলি, যেমন লিঙ্গার্ড, LINGERED, লিঙ্গার্ড, তাহলে ইং আছে, ইং আছে, এবার দেখবো কোনটা আছে, এখানের মধ্যে আরটা আছে, আর আছে, ওকে, তাহলে হাফ হয়ে যাবে, এল ইঙ্গার হাফ, এল ইঙ্গার হাফ। তাহলে বুঝতে পারলেন এমপি এমবি আর ইং যদি এরা ফাইনালি বা ইনিশিয়ালি কোনো হুককে ফলো করে তবেই হাফলিং হবে, হাফ হবে, আদারওয়াইজ হবে না। ঠিক আছে, আরও কিছু হলো इनिशियल और फाइनली हुक बहुत जरूरी है, तब हाफलिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा हाफलिंग। और हुक कौन कौन चीज लेकर हुक होता है, आर एल एन ए आर बी, ये सब हुक के लिए है, ये सब इसमें से कोई भी एक तो चाहिए तब होगा। जैसे मान लीजिए बिलोंग्ड, BELONGED, बिलोंग्ड, ठीक है। इंग, LR इंग, तो एल है, एल तो है, फिर भी नहीं होगा, BL इंग डी करना पड़ेगा। काहे कि ये जो एनजी है
और एल है, बीच में भा लग गया, जैसे लॉन्ग हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग एल और इंग कहते तो ये भाव लग गया, हुक नहीं होगा। एल है लेकिन हुक नहीं होगा, काहे कि बीच में भावल है, इसीलिए इसको हाफलिंग नहीं होगा, पूरा फुल फॉर्म में होगा। এখানে হুক এসেছিল কিন্তু মাঝে ভাওয়াল এসে এটাকে কেটে দিল, তাহলে হুক নেই, তার মানে ভাওয়াল এসে গেছে। এই ভাওয়ালটার জন্য হাবলিং হলো না, ডিটাকে তখন দেখাতে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার নাম্বার 4, unequal length stroke, unequal length stroke, unequal length stroke কাকে বলে? unequal length stroke, unequal length stroke মানে যেটা কোনো ইকুয়ালিটি নেই, যেমন কে আর কে, কে কে, এইটা ফার্স্ট কেটে সেকেন্ড কে, ফার্স্ট কেটে কোথায় শেষ হয়েছে আর সেকেন্ড কেটে কোথায় শুরু করেছো, এটা কিন্তু বলে বোঝানো মুশকিল আছে, বলতে পারবে না। তুমি বললে স্যার আমি যে এখানে করেছি, আমি তো বলবো না তুমি এখান থেকে করেছো সেকেন্ড কেটা, তাহলে ডিসপিউট, এইটা হলো আনইকুয়াল লেন্থ স্ট্রোক। তাহলে আনইকুয়াল লেন্থ স্ট্রোকে কোন দিন হাফ হয় না, টিটি থাকলে সেটাকে দেখাতে হবে। টিটি থাকলে সেটাকে দেখাতে হবে। যেমন এক্সাম্পল দিচ্ছি, লুপ, লুপ এল কে ডি, আমি যে এল কে হাফ করে দিই, তাহলে আমি বলবো তুমি তো কে করনি এখানে, এটা কে বোঝা যাচ্ছে না, এল আছে। এটিকে বলে আনইকুয়াল লেন্থ স্ট্রোক। ফ্যাক্ট, এফ এ সি টি, এফ কে টি, এটা আনইকুয়াল লেন্থ স্ট্রোক। তাহলে আনইকুয়াল লেন্থ স্ট্রোকে হালভিং হয় না। আরেকটা হলো 5 নম্বর, এখানটাতে বলে দিই। 5 নম্বর হলো যে টেট ডেট যদি থাকে, আচ্ছা এরপর যদি তোমার টেট ডেট যদি আসে, মানে TED বা DED, মানে টেট ডেট যদি আসে, তাহলে এখানে যে টি হাফ ডি এর জন্য, ডি হাফ ডি এর জন্য, এটাকে আমরা জয়েন করতে পারি, ডিজয়েন করতে পারি, যাতে আনইকুয়াল লেন্থ স্ট্রোক যাতে না হয়ে যায়, তাহলে আমরা সেভাবে করবো। যদি আনইকুয়াল লেন্থ হয়ে যায় তখন এটাকে সেপারেট করবো। যেমন পার্ট PART, পার্ট, পি আপার আর হাফ, ঠিক আছে, আটটা হাফ হয়ে গেল। কিন্তু যখন পার্টেড হবে, পার্টেড PRT হাফ, PRT হাফ, তাহলে এখানে ডিজয়েন করলাম না। কিন্তু যদি অ্যাটিটিউড থাকে, ATTITUDE, অ্যাটিটিউড, তাহলে এখানে টি, এই একটা টি হলো অ্যাটি, আর এই টিটা হাফ করে দেবো ডি এর জন্য, ঠিক আছে। তাহলে আমি যদি এখানে করে দিই তাহলে বুঝতে পারবো না, না, কাজে এটা করবো না, এটা ডিজয়েন করবো, টি পুরো করে টি আপ, এটাকে পুরো ডিজয়েন করে দিলাম, এই জিনিসটাকে TU ডিজয়েন করে রেখে দিলাম, অ্যাটিটিউড, অ্যাটিটিউড। তাহলে আমরা টেট ডেট যদি আসে, আমরা ওটাকে জয়েন করতে পারি, আবার ডিজয়েন করেও টেট ডেটটাকে দেখাতে পারি। দেখতে হবে যেন আনইকুয়াল লেন্থ স্ট্রোক না হয়ে যায়, ক্লিয়ার আউটলাইন যেন হয়। এটা আনইকুয়াল লেন্থ স্ট্রোক হয়ে গেল, তাই এটা হবে না, টানা হবে না, লাগাতার হবে না, এটাকে ডিজয়েন করে সেপারেট করে দিলাম। কিন্তু পার্টেড, এটা টেট ডেট, এটা আনইকুয়াল লেন্থ স্ট্রোক না, একটা উপরে যাচ্ছে, ডাউন দিকে আসছে, অপোজিট ডিরেকশন। তা টেট ডেট এলে এইভাবে করবে। সেরকম পাস্ট টেন্সে অনেক সময় হাফলিং ডিজয়েন টিজয়েন ওইভাবে করতে পারো, জয়েন করে করতে পারো, ডিজয়েন করে করতে পারো। এই সরি, জয়েন বা ডিজয়েন দেখে নেবে, যদি আনইকুয়াল লেন্থ স্ট্রোক হয় তাহলে ডিজয়েন করবে, আর যদি আনইকুয়াল লেন্থ স্ট্রোক না হয় তাহলে জয়েন করে দেবে। সবসময় হবে যেন আনইকুয়াল লেন্থ স্ট্রোকে একদিকে যেন না যায় বেশি, হাফলিং হলে বুঝতে পারবে না। আচ্ছা, নাম্বার 6, S
এই এসটা যখন টি এর জন্য হাফ হবে তখন এই হাফ করলাম, মানে দ্যাট ইজ এস টি, এস হাফ, এস হাফ। এই এস হাফটা কোনো জায়গায় ডাউন হবে, কোনো জায়গায় আপ হবে। এটা আগে বলেছিলাম একবার বলে দিচ্ছি, হাফিং চ্যাপ্টার আছে এটা। তো এই এসটা ডিপেন্ড করছে আগের স্ট্রোকের উপরে। আগের স্ট্রোকটা আপ হলে এটা উপর দিয়ে টেনে দিতে হবে, ডাউন হলে এটা। এটা যেমন দেখা গেছে যে সানুকের সঙ্গে বেশি কাজে লাগে। সানুক চ্যাপ্টার এটা বলেছিলাম। যেমন ধরো প্রোটেকশনিস্ট, প্রোটেকশন আইএসটি, প্রোটেকশন পিয়ারুকাপ কেশন নিচে দিকে হবে, তাহলে সানুটা নিচে আছে তো স্ট্রোকের স্টারটা নিচে দিকে হবে। প্রগ্রেশনিস্ট PROGRE, PROGRESSIMIST, progressionist, PRO তাহলে পিয়ার হুক গিয়ার হুক, ওপর দিয়ে সান হবে, হুকের অপোজিটে সান হুক, তাহলে এটা উপর দিয়ে হবে। এটা আমি আগে প্রিভিয়াস চ্যাপ্টারে বলেছিলাম, সানুকের চ্যাপ্টারে, এই হাফিং চ্যাপ্টারে এটা আছে। তাহলে এস হাফটা কোথাও ডাউন কোথাও আপ হবে, ডিপেন্ড করছে যেটা সঙ্গে জয়েন হবে। আপ হলে ওটা আপ হবে, ডাউন হলে ডাউন হবে। তো এই হলো হাফিং সেকশন 2। তাহলে যেভাবে বোঝালাম আশা করি তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না, কিন্তু তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করবে। এটা ভালো করে প্র্যাকটিস করে জিনিসটা আয়ত্ত করবে, ঠিক আছে? হাফিং সেকশন 2, হাফিং সেকশন 1, হাফিং সেকশন 2 দুটোই হয়ে গেল। এরপরে আমি এই চ্যাপ্টার নিয়ে, যেহেতু এটা একটা হার্ড চ্যাপ্টার, সেকশন 1 সেকশন 2 এটা হার্ড চ্যাপ্টার, এই দুটো চ্যাপ্টারকে নিয়ে একটা কম্বাইন্ড চ্যাপ্টার আমি একদিন বোঝাবো। সেই ক্লাসটা কিন্তু, সেই ভিডিওটা কিন্তু অতি অবশ্যই দেখবে যারা বিগিনার্স আছো। এইটা কি একটা খুব হার্ড প্যাসেজ এই চ্যাপ্টার, এটা সেকশন 1 সেকশন 2। আমি কালকে সেকশন 1 বুঝিয়েছি, আজকে সেকশন 2 বোঝালাম, কিন্তু এটা হয় কি মাথার পাজল হয়ে যায়, এত রুল। এই জন্য আমি এই দুটো চ্যাপ্টার মিলে একটা কম্বাইন্ড চ্যাপ্টার করব, সেটা আমি খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে বলে দেবো। কারণ এই এখন বিগিনার্স ক্লাস, যখন এরপর নেক্সট বিগিনার্স ক্লাস হবে তখনই বলে দেবো, কারণ টাটকা একদম করতে হবে এটাকে। 2 দিন 3 দিন লেট করলে কিন্তু জিনিসটা ভুলে যাবে, ঠিক আছে? हाफिंग सेक्शन 1 सेक्शन 2 तो हो गया आज। कल हम बताए थे सेक्शन 1, आज बताते सेक्शन 2। लेकिन ये जो चैप्टर है बहुत हार्ड चैप्टर है, बहुत हार्ड चैप्टर है। ये करते करते कंफ्यूज हो जाएगा, अरे भाई इतना सारे रूल। तो इसीलिए हम ठीक किया है, दोनों चैप्टर मिला के एक तो कॉम्बाइंड चैप्टर किए, वो हम बताएंगे, फिर रूल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाफिंग सेक्शन 1 से हाफिंग सेक्शन 2 से हम फिर बताएंगे, जिस कहते हो कॉम्बाइंड चैप्टर करेंगे, जल्दी वो बता देंगे। क्या कि ई चैप्टर का साथ रिलेटेड कॉम्बाइंड चैप्टर, दोनों चैप्टर रिलेटेड कॉम्बाइंड चैप्टर, बीच में कोई नया चैप्टर हम नहीं बताएंगे। वो कॉम्बाइंड चैप्टर हम बताएंगे, उसके बाद हम नया चैप्टर जाएंगे, तब वो ठीक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्त? तो बढ़िया से देखिए आप लोग, ভালো করে দেখো প্যাসেজগুলো, খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার। এই চ্যাপ্টারে অনেকে শর্ট হ্যান্ড ছেড়ে দেয়, বুঝতে পারে না, টিচাররা কী করে বোঝাচ্ছে হয়তো সেই ইয়েটা বুঝতে পারে না। হ্যাঁ, তো যাই হোক, আমি এটা খুব ভালো করে রুল, নিজের মতো করে রুল করে বুঝিয়ে দিলাম। आशा करी तुमरा এটা পারবে, ठीक है? तो इस चैनल को बहुत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। ওয়েলকাম ব্যাক স্টুডেন্টস। ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফিতে নিশ্চয়ই তোমরা ক্লাসগুলো খুব ভালো করে করছো। তাহলে আজকে হাফিং সেকশন 2 কিরকম লাগলো ক্লাসটা আমাদেরকে জানাও। আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনের মাধ্যমে জানাতে পারো, আমাদের কল করে জানাতে পারো, অথবা আমাদের ফেসবুক পেজে গিয়ে জানাতে পারো। আমাদের ফেসবুক পেজ আছে
ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফি ফেসবুকেও তোমরা পেয়ে যাবে, এখন ফেসবুকেও আমরা অ্যাভেলেবেল আছি। তো আজকে হাবিং সেকশন 1+2 দুটোই কমপ্লিট হয়ে গেল তোমাদের। গতকাল সেকশন 1 হয়েছে, আজকে সেকশন 2 হলো। তাহলে সব থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার এখনো বাকি আছে, কমপ্লিট হয়নি। হাবিংটা হয়েছে, ডাবলিংটা বাকি আছে, দুটো মিলিয়ে কম্বাইন করে চ্যাপ্টারটা হবে। তো হাবিং সেকশন 1 সেকশন 2 এর পর তোমরা ডাবলিং চ্যাপ্টার পাবে, তারপরে একটা দুটো চ্যাপ্টার কম্বাইন করে কম্বিনেশন আরেকটা চ্যাপ্টারের ক্লাস তোমরা পেয়ে যাবে, যাতে এই চ্যাপ্টারগুলো তোমরা সহজে ভুলে না যাও। তার জন্য একটা সুন্দর কম্বাইনিং করে একটা ক্লাস তোমরা পাবে। তো ক্লাসটা আশা করছি তোমাদের কাজে লাগবে। আগামী যে সব পরীক্ষাগুলো আছে সেই পরীক্ষাগুলোর জন্য যারা একদম বিগিনার্স থেকে শুরু করছো তারা ভালো করে ক্লাসগুলো নাও। যারা অ্যাডভান্স লেভেলে আছো সমস্ত ডিকটেশন যা যা পাচ্ছ সমস্ত জিনিসগুলো ফলো করতে থাকো। আশা করি তোমাদের কোয়ালিফাই করতে এক্সাম অনেক হেল্প হবে। স্টুডেন্টস, তাহলে আজকে এ পর্যন্তই রইল, আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে। থ্যাংক ইউ।